So let me introduce అందరినీ మొదటిగా మోజెస్ అన్న అండ్ ఫ్యామిలీ. మోజెస్ అన్న అండ్ బ్యూలక్క, వాళ్ళు అన్న ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఎల్డర్ ఇన్ అవర్ చర్చ్. వినోద్ అన్న అండ్ ఫ్యామిలీ, బ్రదర్ వినోద్, హీ ఈస్ ది అదర్ ఎల్డర్ ఇన్ ద చర్చ్. అండ్ మాధవి అక్క. అండ్ కింద ఉన్న కపుల్ సునీల్ ఆండ్రూస్ అన్న. సో ఐ థింక్ you all watched Anna's and Akka's testimony ఒక 2-3 weeks క్రితం, overcoming brain tumor అని. So I'm not even introducing them again, but Anna and Akka is also with us. So ఈ 3 families తో we're going to have a conversation basically on the topic Christian service, practical ways of Christian service. Then we'll see how God will lead us, and we pray that this may be a blessing to many. Let's get started, Anna. So I'll start with you, Moses Anna. First question, basic question. So what is this Christian service? Kraistava seva ante enti? What Bible speaks about it? Vakyamo dani gurinchi em cheptundi? Can you start, Anna? Start us so that we can get into more questions. Praise the Lord, everybody. I really thank the Lord, my only Savior, the Lord of Lords, King of Kings, and the best, the Good Shepherd, our Lord Jesus Christ, for giving me this opportunity, and all of us also at the same time, to gather on another Resurrection Day in order to, put some thoughts that the Lord has put in our hearts about this service. Thank you, Brother Manoranjan, for calling us so that we may have this opportunity to put some thoughts. See, the basic question of a Christian service. There can be many definitions that we can search around, and there could be so many right and wrong answers also at the same time. So generally, Christian service ani manam ganaka phrase cheskunte, we always get to a term called a church service. So eppudaina sare manamu service ekkadundi brother, lathe service eppudu start avutundi anta. So it speaks of an organizational collective, people coming together to spend time in the presence of the Lord. That's what we call it as sanctuary. People coming, that is believers coming together to give their time unto the Lord and their offering. I'm not speaking of a financial offering, but about their heart. But generally, when it comes to a very definition of a Christian service, see, let me put it in a very a way that we all can understand. Christian service ఒక సెంటెన్స్ లో కనుక మనం మాట్లాడుకోవాలంటే, we can term this as, according to the knowledge that I have, every action performed out of kindness, powered by the understanding of Christ and his love, is what is called Christian service. అంటే ఇంకొక మాటలో మనం చెప్పాలంటే, any service that reflects Jesus's love is a Christian service. So, for example, from giving a cup of water, just water, Mark 9:41 లో మనకు అది illustration clear గా ఉంటుంది. It is just a cup of water who are very thirsty. That is a Christian service to show what's the love of Christ is all about. John 15:13 లో దేవుడే మనకు అది గొప్ప ఎగ్జాంపుల్ గా చూపించినాడు. It's dying for someone else. మనం అనుకోవచ్చు అంతవరకు మనం వెళ్ళక్కర్లేదేమో, కానీ but God did that. So the second thing which drives me into that particular Christian service is, where do we get this kind of understanding for what is service? Basic definition, like, but the basic understanding comes from this idea, which is written in Mark's Gospel, chapter 10, verse 25 lo. The service comes from the basic idea or an understanding, which is to serve. Service is to serve. ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే, serving God in the capacity given to each one of us. This is the basic idea. That's what you see, in Mark's Gospel, chapter 10 and verse 25. And I just wanted to read that out, or Matthew's Gospel, chapter 20, verse 28. ఈ రెండు Gospels లో కూడా idea, Lord has given us an example to understand what is Christian service. Matthew's Gospel, chapter 20 and verse 28. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.
So that is a basic definition of what the Lord has taught us. He came, he said, I came down to not to be served, but to serve. A beautiful example of John chapter 13, verse 8 lo, we have a life example, Lord showing it in action. He says, he steps aside and then he tries to, wash the feet of his own disciples. దేవుడు ఒక మాట అంటాడు, if you don't do this, you're not, or you do not have a part in me. God has set a wonderful example, and that is what the essential meaning and understanding that comes, is to serve. Christian service is to serve. Now again, there are many aspects to it. I don't want to go because we are sticking to a basic definition of what a Christian service is. సో ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే మనం చాలా వరకు అబ్రివేషన్స్ మాట్లాడుకుంటా ఉంటాం కదా, చాలా వరకు serve అన్నదానికి abbreviation, I was just thinking and then framing it out. It is something very similar to it, which comes from this abbreviation. We can understand service, ethical reflection and vocational exploration. అది కనుక మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే then we get to a basic understanding of what a Christian service should be, right? But there is every Christian service has uniqueness in it, especially when it comes to service or any other kind of serving. It has a uniqueness, but I would say the Christian service has its own uniqueness. I just wanted to say 3 uniqueness that I see in the Christian service. I'm not comparative with other services, but this is what the scripture talks us and makes it more unique. The Christian service makes it more unique. ఇంకొక first thing that we see, what is a uniqueness అని కనుక ఒక ప్రశ్న మనం వేసుకుంటే, first thing is this, that it is unique in its source. You know why? Because the source that I'm talking about is our redemption in Christ. Galatians chapter 3 verse 4 లో ఒక మాట ఉంటుంది, we are redeemed from the curse of the law. We are redeemed from the curse of the law. Colossians chapter 1 verse 13 to 14 కనుక చూస్తే ఈ 3 నంబర్ లెటర్ R తోటి మనము నేర్చుకోవచ్చు. 13 and 14 Colossians chapter 1. We are rescued, we are redeemed, and we are restored. So those are the 3 R's that we can say, and that is a very, very unique source. Why? Because we are redeemed by the Christ, and that is why we serve others, and we show that to others also. Second thing, the uniqueness is in its own objective, which means that it is a peculiar model. It's a very unique model itself. Why? Because Mark's Gospel chapter 10 verse 22 lo, God himself showed us a model of our servanthood, how to serve అనేది మనకి జ్ఞాపకం చేస్తూ వచ్చినారు ప్రభు. అందుకనే దాని మోడల్లోనే యూనిక్నెస్ ఉంది, because our Lord is a unique God. He is very separate, he is holy, he is different, and he is unique. There's no one like unto him. So that's why the model that he set before us is a unique model, and that comes out from. So it is unique in its source, it is unique in its objective. And third thing, it is unique in its character. Why? John chapter 3 verse 16 lo ganaka manam chuste, it is motivated by the love of God. So the character itself specifies about the uniqueness of the love of God. So atla cheppukuntu pothe chaala varaku vastayi gaani, but I see a lot of uniqueness in the Christian service. Dear brothers and sisters, I was saved in 1995, but I really didn't understand what the real Christian services was meant to me in those days. But as I saw many brothers whom God has brought into my life, a believer's life, I have learned a lot of the broader meaning and a broader perspective of what a Christian service is. Sometimes I used to think, why should I help a small person, or why should I help because I'm losing something? But many of the brothers, I don't want to take names, but in my life, whom God has allowed for me to learn from their lives is to serve is always better, right? There are so many caveats that are there in the Christian service, but one thing that the Lord has affirmed in my heart and stabilized in my heart is this, that serving God in the capacity that the Lord has put me is more beneficial for me as well as for the others. So I have learned a lot of lessons, as I was talking about, giving just a cup of
water in the needy times for a needy person is really great service. For example, a person traveling in a desert where there's no water at all. But if you have a cup of water in with you, and if you want to share it with your brother, nobody wants to share. But that is what a Christian service makes it more unique. You're lifting up the banner of the love of Christ. So in a nutshell, Christian service is to serve God, and Christian service is to, very proclaim the very love of God, the vocational exploration of the love of God. Third thing, it is very unique in its own nature because of the fundamentals lying and rooted in the love of Christ. So those are the things I wanted to bring and share about what a Christian service means to me. And I really thank the Lord that, God has given me this ability to serve as long as, the Lord gives me that opportunity. Praise the Lord. రైట్, థ్యాంక్స్ అన్న. సో అన్న చెప్పిన దాంట్లో ఒక తెలుగులో 2-3 విషయాలు చెప్పాలి అంటే, ఒకటి ప్రాముఖ్యంగా ఈ యొక్క క్రైస్తవ సేవ చేయటము, దాని ప్రాముఖ్యత ఏంటి అంటే, లేకపోతే క్రైస్తవ సేవ అంటే ఏంటి అంటే, యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క ప్రేమను మన యొక్క క్రియల్లో చూపించటము. దట్స్ ద మెయిన్ పాయింట్. దాని తర్వాత ఆ యొక్క క్రైస్తవ సేవలో ఉండే వివిధ అంశాలను ఎక్కడి నుంచి, దాని యొక్క మూలం ఏమిటి, క్రైస్తవ సేవ యొక్క మూలం ఏమిటి, దానికి ఉండే వ్యత్యాసాలు ఏంటి అనే విషయాలు కూడా అన్న చెప్తా ఉన్నాడు ప్రాముఖ్యంగా. ఏదేమైనా అల్టిమేట్గా ఇట్స్ నాట్ మన యొక్క సొంత ప్రయత్నాలు కాదు, కానీ దేవుని యొక్క ప్రేమ మన జీవితాల్లో ఉండటాన్ని బట్టి దాన్ని మనం ప్రతిబింబించవచ్చు అనే అంశాలను మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. సో థ్యాంక్ యూ అన్న. సో లెట్ us మూవ్ ఆన్. సునీల్ అన్న, ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్, సెకండ్ క్వశ్చన్. అన్న బాగా చాలా క్లియర్గా ఆ యొక్క క్రైస్తవ సేవ గురించి చెప్తా ఉన్నాడు, చాలా విషయాలు కవర్ చేస్తా ఉన్నాడు. టు గో నెక్స్ట్ ఎక్స్టెంట్, ఈ క్రైస్తవ సేవ చేయటానికి గల కారణాలు ఏమిటి అంటే, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఫర్ దిస్ క్రిస్టియన్ సర్వీస్? Praise the Lord. So brother చెప్పినట్టు, the main reason is centered around God's love. Every one of us, మనము pre-born again experience to after born again experience గా మన లైఫ్ ని కానీ డివైడ్ చేసుకుంటే, pre-born again experience లో కానీ మనం చూస్తే, it's always about us. It's self-focused, it's self-interest. నాకేంటి, what advantage, what benefit do I get, what do I gain, right? That is what it is, right? So that is where our life will be focused on. But once you come to experience God's love, God's holy love, there's something that changes, right? So once that God's love comes into your life, you know what you become? You become a new creation. 2 Corinthians 5:17 లో చెప్తారు కదా verse. If anyone is in Christ, he is a new creation. Something's changed. Something has entered in, and that's God's love that has changed. That changes you. And this God's love, ఇదేం చేస్తుందంటే, this God's love, it compels you. It compels you. It compels you. 2 Corinthians 5:14 లో, for the love of Christ compels us అన్నది. Compels you. అట్లాగే it also, it changes your nature as well. 1 John 4:8 కానీ చేసేమంటే, when you go to 1 John 4:8, it says, he who does not love does not know God, for it says God is love. God is love. So if you do not love others, you do not love God. That's like the litmus test whether you know God or not, by loving how you love others. That's the most important thing that I've noticed, brother. And that is one of the reasons Christians and believers particularly serve others. That's what I've seen. And then there are other aspects to it, right? It's Christ himself, right?
he gives a command that we need to love one another. Mark 9:35, it mentioned. So you are being obedient to the commandment that is given to us. And we అట్లా చాలా వచనాలు ఉన్నాయి. And in one of the motivations for me personally is this, and for every believer for that matter, is when we serve, God gets glory. It's not us, not individual, not a particular person. It's not Sunil, it's not Manoranjan. It's God gets glory. Matthew 5th chapter and 13th verse lo, 16th verse lo రాసింది. It says from 13 to 16, you are the salt of the earth, you are the light of the world, right? And let your light so shine that people may see your good works, your good deeds, and glorify. They don't glorify us, they glorify your Father in heaven. That's the primary objective. That must be the reason, and that must be the motivation, and that will be the motivation for a true believer. And so it's all centered around God's holy love that comes into us, and that motivates us. That kind of drives us to serve others, brother. సో దేవుని యొక్క పవిత్రమైన ప్రేమ మనల్ని బలవంతం చేస్తుంది. రెండోది, క్రీస్తు తన యొక్క ఆయన చెప్పిన అంశాలలో మనకు ఒక ఆజ్ఞగా ఇవ్వబడింది. దాని తర్వాత మన యొక్క క్రియలు దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తాయి. అది ఈ మూడు విషయాలను మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దోస్ ఆర్ ది డ్రైవింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్తా ఉన్నాడు అన్న. దాన్ని కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ ఈ డ్రైవింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా కొన్నిసార్లు మనకు ఉద్దేశాలు చాలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. వి వాంట్ అది అంటే పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్స్ ఉంటాయి, నెగిటివ్ ఇంటెన్షన్స్ ఉంటాయి. వి వాంట్ టు గెట్ దట్ గ్లోరీ యూజువలీ. కానీ నువ్వు అన్నట్టు క్రైస్తవ సేవ అనేది వి నీడ్ టు ఓన్లీ గ్లోరిఫై గాడ్ అన్నావు. కెన్ యూ టాక్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ది పాజిటివ్ ఇంటెన్స్ యూజువలీ వీ హ్యావ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద నెగిటివ్ ఇంటెన్స్? ఒక క్రైస్తవుడిగా నేను ఎటువంటి ఉద్దేశాలు కలిగి ఉండాలి ఈ సేవ చేసేటప్పుడు, ఇతరులకు పరిచర్య చేసేటప్పుడు? So first and foremost thing, mana intent kanna, like I said, mana intent kanna, it's the love of Christ that compels us. It brings within us that humility, and it compels us to do service selflessly, sacrificially. See, I'll take an example. See, there are various reasons and motivations for someone to service. ఒకటి ఏంటిదంటే extrinsic, external rewards కోసం, right? Whether it's in your job, you get perks, you get bonuses, various things. One is intrinsic. Intrinsic ante it's internal అన్నమాట. There is certain kind of satisfaction within us to do it, right? And then the third thing is it's because it helps your family, right? These are the three main driving factors for anyone to get some motivation to do something. But for us as believers, the driving factor is God's love. Again, going back to the same factor, right? Now, the positive intents, negative intents gani manamu ఆలోచిస్తూ ఉంటే, negative intents అని కానీ చూస్తే, I mean, it's not about getting conditional love, like నేను ఇది చేస్తున్నాను కాబట్టి I'm expecting something from them back, right? That I would say is a negative intention. But when we look back again to Christ and his sacrificial and his unconditional love, right? Whenever we go to offer any service, right? And when we are trying to imitate Christ and what he has done for us, right? Then this kind of conditional love is set apart, and then we'll start loving and serving others unconditionally. So
ఒకటి నేను చూసినంత వరకు నా లైఫ్ లో, I mean, I'll take a small example, right? So obviously ఇక్కడ US లో you have parents, elderly parents వస్తూ ఉంటారు, and then brothers will be in different cities, and then the major international airports కానీ చూసామనుకోండి, షికాగో అట్లా, న్యూయార్క్ అట్లా వేరియస్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. So usually this is the hub. Chicago is the hub. షికాగో నుంచి వేరే డొమెస్టిక్ ట్రావెల్కి వెళ్ళాలంటే, డొమెస్టిక్ ట్రావెల్ చేయాలంటే పేరెంట్స్ ఎక్కడి నుంచో ఒక 14, 15, 16 అవర్స్ కానీ 20 అవర్స్ కానీ ట్రావెల్ చేసి వచ్చిన తర్వాత, న్యూ ల్యాండ్, న్యూ కంట్రీ, new languages, right? It's so difficult for them to navigate through the whole process. Immigration ఇక్కడ క్లియర్ చేసుకుని డొమెస్టిక్ టెర్మినల్కి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళకి చాలా కష్టం, right? So there was this incident where one brother asked me to help his mother in taking her from the international terminal to domestic terminal. The flight in Intigante, it was supposed to come at 10:30. Then it got delayed, right? It was then they announced that it'll come at 12:30 in the night. Then it got delayed. Then they said it'll come at 1:30, and then it went on almost like 2:30, 3 o'clock in the morning, right? 3 o'clock in the morning. I live about 30 minutes away from Chicago airport. So it was delay inappudanta, I was thinking, okay, flights check chestunanu, okay, allali teesuravali. Next day is a weekday and it's a work day. In spite of the fact that it's going to cost me my rest, my sleep, right? When we come down to God and say that, Lord, I want to help, I want to serve this elderly mother in taking her to this particular terminal. Help me, give me strength. And I pray, just say, God somehow gives you that strength, that ability, that attitude to go and do that. And it spiritually recharges you completely. When we serve others, this is an important aspect. It recharges you. It in fact ministers us. You feel like you are serving others, but the most important thing that you get back is you in turn get served and you get rewarded. So this is a wonderful thing in Christian service that I've always noticed, brother. When we try to be the hands and feet of Jesus, something recharges us, strengthens us spiritually. So direct answer chesano ledo gani, brother, this has been my experience. Right. Yeah, you answered. So basically మనము పరిచర్య చేసేటప్పుడు మంచి ఉద్దేశాలతో చేయాలి అనేది బాటమ్ లైన్. యూజువల్లీ మనకుండే యొక్క శరీరాన్ని బట్టి, మనకుండే ఓన్ డిజైర్స్ని బట్టి ఎన్నో నెగిటివ్ ఇంటెన్స్లో చేస్తూ ఉంటాం తెలియకుండానే కొన్నిసార్లు. కానీ పాజిటివ్ ఇంటెన్స్తో చేయాలి అంటే ప్రాముఖ్యంగా మనకు దేవుడి దగ్గర నుంచి ఆ సోర్స్ రావాలి. సో వీ నీడ్ టు ఆస్క్ గాడ్స్ హెల్ప్. దట్స్ ది పాయింట్ అన్న వాజ్ ఫోకసింగ్ ఆన్. తర్వాత తన జీవితంలో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఎలా ఆ టైంలో ఆ పాజిటివ్ ఇంటెంట్ని కలిగి ఉండటానికి ఎలా దేవుడి దగ్గర నుంచి శక్తి పొందుతా ఉన్నాడో. ఒక పాయింట్ అన్న చెప్పిన దాంట్లో నాకు బాగా నచ్చిన ఒక విషయం ఏంటంటే, నన్ను చెప్పిన దాంట్లో వెన్ వి సర్వ్ అదర్స్ తెలియకుండా మనము ఆ రీఛార్జ్ అవుతూ ఉంటాం అని. ఐ థింక్ దట్స్ వెరీ ట్రూ. అది చాలా నిజం. దట్స్ వెరీ ట్రూ. గాడ్ వెన్ వి డూ హిస్ మినిస్ట్రీ, ఏదన్నా చిన్నదన్నా పెద్దదన్నా నమ్మకంగా చేస్తే దేవుడు దాన్ని మర్చిపోడు. అది మనకు తెలియదు చాలాసార్లు. జస్ట్ రియలైజింగ్. ప్రైజ్ గాడ్. ఓకే, సో లెట్ us go to another question. I want to step out a little bit out of the topic. ఈ టాపిక్ నుంచి కొంచెం బయటికి వెళ్ళి, ఎందుకంటే మాకు వినోద్ అన్న ఫ్యామిలీ దగ్గర చూస్తే అక్క మాధవి అక్క తన యొక్క టెస్టిమనీ ఇస్ డిఫరెంట్. దేవుడు తనను ఎలా రక్షించుకున్నాడో అదే చాలా నాకు ఇట్స్ ఎ వెరీ గ్రేట్ టెస్టిమనీ ఫ్రమ్ ఎ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్, డిఫరెంట్ ఫెయిత్. And now she serves God very faithfully. I wanted to ask her, అక్క యొక్క సాక్ష్యాన్ని, అక్క యూ కెన్ టేక్ కపుల్ మినిట్స్. ఎట్లా రక్షించబడ్డావు, వేరే విశ్వాసం నుంచి క్రీస్తుని ఎలా తెలుసుకోగలిగావు, అలాగే హౌ ఇస్ యువర్ స్పిరిచువల్ జర్నీ నౌ? థ్యాంక్స్ మనోరంజన్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. నాకు ఇచ్చిన
నా సాక్ష్యాన్ని పంచుకోవడానికి ఇచ్చిన యొక్క అవకాశాన్ని బట్టి దేవుడికి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. నేను ఒక హిందూ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాను. బాగా ఎక్కువ పూజలు చేస్తూ ఉండేదాన్ని. ఎట్లా అంటే ఐ వాజ్ డీప్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్. ఉదయాన్నే లేచి చేసేదాన్ని, మళ్ళీ సాయంత్రం చేసేదాన్ని, గుళ్ళ చుట్టూ తిరిగేదాన్ని. సో ఎట్లా అంటే మమ్మీ డాడీ వాళ్ళంతా హిందూస్. సో వెన్ ఐ సా దెమ్, నాకు అదే ప్రొసీడ్ అయింది. సో వాళ్ళు చేస్తున్నారు, నేను కూడా అదే కంటిన్యూ చేయాలి. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళ నుంచి చూసి నేను నేర్చుకున్నాను జనరల్గా. సో ఐ థాట్ అదే నిజమైనది, ఇదే నేను కొనసాగించాలి. సో అట్లా వెళ్తున్న కొద్దీ ఎన్నో సంవత్సరాలు చేశాను. లిటరల్గా అంటే చాలా సంవత్సరాలు చేశాను, చాలా చేశాను. సో నేను వినోద్ని కలిసాక చెప్తా ఉన్నాడు, యేసు ప్రభుని నమ్ముకో అంటే, ఊరికి అట్లా చెప్తావు, నాకు అందరి దేవుళ్ళు ఒకటే, అట్లేం లేదు, నువ్వు ఊరికే ఒక్క దేవుడి గురించి చెప్తున్నావు, నాకు చాలా మంది ఉన్నారు, ఒకరు కాకపోతే ఇంకొకరు చేస్తారు. సో అట్లా నా బిలీఫ్ ఉండేది. చెప్పాడు, వినలేదు. సరే, యాజ్ ద డేస్ గోస్ బై, మళ్ళా అంటే వెన్ ఎవర్ హీ గెట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ హీ యూస్ టు టెల్. బట్ అంటే నా మనసు నేను ఎట్లా పెట్టానంటే, ఐ యూస్ టు స్టాండ్ ఓన్లీ ఆన్ వన్ థింగ్, ఆల్ గాడ్స్ ఆర్ వన్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఐ బిలీవ్. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్. సో తర్వాత నేను ఫ్లోరిడాలో ఉండి తర్వాత షికాగోకి మూవ్ అయ్యాను. షికాగోకి మూవ్ అయ్యాక చర్చ్కి వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. వెళ్ళాలమ్మా, విల్ స్పెండ్ టైమ్ ఫ్యూ అవర్స్ దేర్ అండ్ విల్ కమ్ బ్యాక్. సరే, ఫస్ట్ టైం వెళ్ళాను, చాలాసేపు ఉంది. అంతసేపు కూర్చోవాలంటే నాకు చాలా కష్టం అనిపించింది. ఇంతసేపు ఉంటుందా? సరే, ముందుకు వెళ్ళి అన్నవాళ్ళు ఏదో చెప్తా ఉన్నారు. ఐ నెవర్ పేడ్ అటెన్షన్ టు ఇట్. చుట్టుపక్కల చూసేదాన్ని, పిల్లలు ఉంటే పిల్లలతో ఆడుకునేదాన్ని. అలా కొన్ని వారాలు జరిగిపోయింది. బట్ ఆన్ వన్ డే నేను అంటే ఒక 4 వారాలు దగ్గర చర్చ్కి వెళ్ళాను, వచ్చాను. కానీ ఇట్స్ జస్ట్ ఐ వెంట్ దేర్, ఐ పుట్ ఎ ప్రెజెంట్, అటెండెన్స్ వేయించుకున్నాను, వచ్చాను. బట్ జనవరి 2008లో ఆ రోజు అన్న వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు అపోస్తల కార్యం 17 నుంచి చెప్తా ఉన్నాడు, మనం చేతితో చేసిన విగ్రహాలకి మనం పూజ చేస్తామా? దట్ ఈస్ వాట్ అన్నస్ మెసేజ్ ఆన్ దట్ డే. ఐ డోంట్ నో హౌ, అంటే మై అటెన్షన్ వెంట్ త్రూ దట్. నేను ఏదో చేస్తూ ఉండి చూస్తూ ఉన్నాను. ఐ వాజ్ జస్ట్ లిజనింగ్ టు దట్ మెసేజ్. నాకు తెలియకుండానే నేను ఆ మెసేజ్ వినాల్సి వచ్చింది. అంటే నాతోనే దేవుడు డైరెక్ట్గా మాట్లాడుతున్నట్టు అనిపించింది. అంటే నేను పూజించే దేవుడు, ఎస్ ఇట్స్ ట్రూ, ఒకళ్ళు ఎవరైనా బొమ్మలాగా చేసి అది పెట్టి దానికి పూలు వేయడం కానీ, దానికి ప్రసాదాలు పెట్టడం కానీ ఏదన్నా చేస్తాం. దానికే మనం పూజిస్తున్నామంటే అది చేసిన వ్యక్తికి ఇంకెంత పవర్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ లార్డ్ టాక్ టు మీ. అంటే నువ్వు పూజించేది ఒక బొమ్మని, మరి ఆ బొమ్మ చేసిన అతనికి అతనేమైపోయాడు? సో ఐ స్టార్టెడ్ థింకింగ్, అంటే నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు చేసింది తప్ప, ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి తిరిగింది గుళ్ళు చుట్టూ తప్ప. సో ఐ జస్ట్ స్టార్టెడ్ థింకింగ్. దీనికంటే ముందు 2007 డిసెంబర్ 31 వర్సెస్ తీసుకుంటా ఉన్నాం. ఎవ్రీబడి వాగ్దానాలు తీసుకుంటా ఉన్నారు. ఏంటి వీళ్ళు వాగ్దానాలు తీసుకుంటున్నారు అని. సో అక్క అన్న వాళ్ళు నన్ను కూడా ఫోర్స్ చేశారు. ఐ రిమెంబర్ బివ్లక్క ఇస్ దేర్. సో షీ ఆస్క్డ్ మీ టు టేక్ ద వర్స్. ఆ రోజు నాకు వచ్చిన వాగ్దానం యెషయా 62, యెహోవా నీ మీద ఉదయించుచున్నాడు, ఆయన మహిమ నీ మీద కనపడుచున్నది. సో వెన్ ఐ లుక్ దట్ వర్స్, వాట్ ఈస్ గాడ్ టాకింగ్? అక్కడ అందరూ ఏమన్నారంటే, ఈ సంవత్సరం అంతా ఇది క్లెయిమ్ చేస్తూ నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ దే సెడ్. అంటే ఇది క్లెయిమ్ చేస్తూ ప్రార్థన చేసేది ఏంటి, నా మీద ఉదయించడం ఏంటి? ఐ కంప్లీట్లీ, అంటే నాకేం అర్థం కాలేదు. నేను ఎప్పుడు పూజ చేసినా నేను మాట్లాడతాను కానీ అవతల నుంచి నాకేం రెస్పాన్స్ ఉండదు. సో జనవరిలో ఇట్లా యాక్ట్ 17 నుంచి మాట్లాడుతుంటే, సో వెన్ ఐ వెంట్ హోమ్ ఐ జస్ట్ స్టార్టెడ్ థింకింగ్. వెంటనే వినోద్కి చెప్తే, నేను ఇన్ని రోజుల నుంచి చెప్తున్నాను, నువ్వు వినలేదు కదా, ఏమంటాడో అంటే నాకు నేను ఒక అహం లాగా ఉంటుంది కదా, అంటే నేను ఇన్ని రోజుల నుంచి చెప్పింది కరెక్టే అని వాదించేదాన్ని. సో ఐ డెంట్ టెల్ హిమ్ ఫ్యూ వీక్స్. తర్వాత ఒక వారం అక్కల దగ్గరికి వెళ్తే లాస్ట్ వీక్ మెసేజ్ ఏంటి అని ఏదో అడిగారు. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఐడల్ వర్షిప్ అక్క అన్న. అగైన్ గాడ్ స్టార్టెడ్, యువర్ స్టిల్, అంటే నాకు అది గుర్తుంది. ఆ ముందు మెసేజెస్ ఏది గుర్తులేదు నాకు. ఐ జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ ఓన్లీ మెసేజ్. ఎస్, అంటే ఐ జస్ట్ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ ఫ్రమ్ దట్ డే, నేను ఇన్ని రోజుల నుంచి చేసింది కరెక్ట్ కాదు. అంటే నాకు ఉప్పుదల దేవుడు అది ఇచ్చాడు. సో ఇచ్చినప్పుడు
హూ ఈజ్ రియల్ గాడ్ దెన్? హూ ఈజ్ దిస్ గాడ్? చర్చెస్ చూసేదాన్ని, ఇదివరకు వెళ్ళి క్యాండిల్స్ పెట్టి వచ్చేదాన్ని వెన్ ఐ యూస్ టు స్టడీ. బట్ హూ ఈస్ దిస్, వాట్ ఇట్ ఈస్? అండ్ అప్పుడు నేను బైబిల్ స్టార్ట్ చేశాను చదవడం. చదువుతున్నప్పుడు దేవుడు నాతో, అంటే యూ నీడ్ ఏ ట్రూ సేవియర్. నా కొరకు ఏ దేవుడు కూడా చనిపోయి సమాధి చేయబడి తిరిగి 3వ దినాన్ని లేచిన ఎవ్వరూ లేరు. బట్ దిస్ గాడ్, జీసస్ క్రైస్ట్, హూ సేవ్డ్ ఫర్ మై సిన్స్, ఆయనకి ఏమవసరం నా కొరకు చనిపోవాలని? నేను ఎంతో పాపాత్మురాలని. ఐ లివ్ ఇన్ దట్, విగ్రహాలకి పూజించేదాన్ని. బట్ నా కొరకు ఆయన ఎందుకు చనిపోవాలి? నా కొరకు ఆయన ఎందుకు, అంటే అంత హింస ఎందుకు? నోబడీ డస్ దట్. నేను పూజించే, ఇన్ని సంవత్సరాలు పూజించే ఏ దేవుడు కూడా నా కొరకు అంత చేసింది లేదు. సో ఐ జస్ట్ స్టార్టెడ్ థింకింగ్, రియలైజింగ్, లార్డ్ ప్లీజ్ టాక్ టు మీ మోర్, ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ. ఇంట్లో చూస్తే అమ్మ వాళ్ళంతా ఇంకా అన్యులే. సో నేను ఇప్పుడు నమ్ముకున్నాను అంటే I need to face so many challenges when I go India. Lord, please help me. The first challenge, బొట్టు విషయంలో నాకు చాలా ఉండేది. అంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా కూడా నాకు ఎక్కడా కూడా ఇంత అంటే కష్టం అనేది, నేను నమ్ముకున్న విశ్వాసంలో ఎవ్వరు కూడా, మమ్మీ కానీ డాడీ కానీ, నన్ ఆఫ్ మై రిలేటివ్స్, నువ్వు బొట్టు పెట్టుకోవాలి లేకపోతే నువ్వు అది చెయ్యొద్దు, నోబడీ అపోజ్డ్ మీ. అంటే నేను దేవుడికి ప్రార్థించినప్పుడు, లార్డ్ నేను నమ్ముకుంటున్నాను, నేను అన్య దేవతల నుంచి నీ దగ్గరికి వచ్చాను, యు ఆర్ ద గాడ్, యు ఆర్ ద రియల్ గాడ్, ఐ కేమ్ టు నో దట్ యు ఆర్ ద ట్రూ గాడ్. నీ వంటి వాడు ఎవ్వరు లేరు. ఎవరు చనిపోతారు నా కొరకు? ఎవరు నాకు, అంటే చనిపోయి తిరిగి లేచి నా కొరకు ఇంత చేస్తున్న దేవుడికి ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి నేను దూరంగా ఉండి, ఎప్పుడైతే ఆయన ప్రేమను రుచి చూశానో, ఐ క్యాన్ గో బ్యాక్. ఇన్ని సంవత్సరాలు ఐ డోంట్ నో హౌ ఐ క్లోజ్ మై ఐస్, అంటే నేను ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోయాను అని ఒక బాధ ఉండేది. అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా కూడా దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తానే ఉన్నాడు. ప్రతి విషయంలో కూడా నేను నమ్ముకున్న దానికి నేను దేవుడు, అంటే ప్రతి విషయంలో కూడా నాకు దేవుడు నాతో ఉండి నన్ను నడిపిస్తున్నట్లే ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ మై సేవింగ్ ఇన్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్. థ్యాంక్ యూ అక్క. సో టాపిక్ వేరేదైనప్పటికీ ఐ వాజ్ రియలీ ఎంకరేజ్ టు ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్, ఎందుకంటే ఐ నోస్ తన యొక్క సాక్ష్యం నాకు తెలుసు. ఎలా ఒక వేరే విశ్వాసం నుంచి, నోబడీ కంపెల్డ్, నోబడీ ఫోర్స్డ్, హౌ గాడ్స్ వర్డ్ రియలీ వర్క్డ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. దీని యొక్క వాక్యము తన యొక్క జీవితంలో ఎలా పనిచేసిందో ఎప్పుడు అక్కడ సాక్ష్యం ప్లాట్ఫామ్లో ఎప్పుడు పంచుకోలేదు. కాబట్టి ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఆస్కింగ్ దట్ క్వశ్చన్స్. నేను చాలాసార్లు అనుకుంటా ఉంటా, తన విశ్వాసాన్ని, తనకు విశ్వాసాన్ని, తనకి జీవితాన్ని చూస్తూ ఉంటే, ఎస్ అది నిజమే. ఎందుకంటే మనము ఒక విశ్వాసం నుంచి వేరే విశ్వాసంలోనికి మారినప్పుడు చాలా పొజిషన్స్ వస్తాయి, చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు మనం కోల్పోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. అటువంటి సాక్రిఫైసెస్ కూడా సిద్ధపడి దేవుని మీద, అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ వర్త్, నో అదర్ డౌట్. కానీ అవన్నీ సమయంలో కూడా దేవుని మీద ఆధారపడే విషయము, అలాగే తను జీవించే విధానము, తన యొక్క విశ్వాసాన్ని చూస్తూ ఉంటే నాకు అనిపించేది ఏంటంటే, నాకు ఈజీగా వచ్చింది ఈ అంటే ఈజీగా అంటే మై పేరెంట్స్ వాంట్స్ మీ టు గెట్ సేఫ్, దే ప్రేడ్ ఫర్ మీ, మై చర్చ్ ప్రేడ్ ఫర్ మీ. అన్ని కూడా నేనేమి చేయకుండానే గాడ్ హెస్ ప్లేస్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ మీ, అండ్ టుడే ఐఎమ్ వాట్ ఐఎమ్ టుడే. బట్ తను, షీ హ్యాడ్ టు సాక్రిఫైస్. నాకు అనిపిస్తే ఆ విలువ తనకు తెలుసు. నాకు ఇవన్నీ ఉచితంగా రావటం వల్ల చాలా విషయాల్లో చాలా లైట్ ఉంటానని, దట్ హర్ లైఫ్ ఈజ్ అ ఛాలెంజ్ టు మీ. ప్రైజ్ గాడ్ ఫర్ హర్ ఇన్ మై లైఫ్. అండ్ రియలీ గాడ్ వర్క్స్ ఇన్ అమేజింగ్ వే. అటువంటి సాక్ష్యాలు మన మధ్యలో పెడతా ఉంటాడు. ఆ సాక్ష్యాన్ని బట్టైనా మనం ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదంలో ఉన్నామో, ఎంత గొప్ప రక్షణ మనం పొంది ఉన్నామో అనేది మనకి దేవుడు గుర్తు చేస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళని బట్టి. వి ప్రైజ్ గాడ్. సో లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు ద టాపిక్ అగైన్. ఈ యొక్క టాపిక్లోకి వచ్చేద్దాము. అక్క వీళ్ళక, సో దిస్ క్వశ్చన్ టు యూ, రైట్? ఎస్పెషల్లీ మనం చూస్తూ ఉంటే ఈ యొక్క పరిచరితలకు పరిచయం చేయటంలో, సహాయం చేయటంలో మనం చాలాసార్లు కాదు, వీ హ్యావ్ టు లూజ్ సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్. మనము ఒకటి కోల్పోయినప్పటికీ చాలాసార్లు గమనించేది ఏంటంటే, చాలా మంది ఇంక్లూడింగ్ మీ అనుకో, బికాస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, యూజువల్ ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ది
ఇక్కడ ఈ సంఘంలో ఉంటూ అనేక పొందుతా ఉన్నాను. మర్చిపోతా ఉంటాం ఒకటి. రెండోది వి ట్రై టు ఎక్స్ప్లాయిట్, వీళ్ళకి తెలియదేమో, ఫ్రీగా వస్తున్నాయి కదా అనో, లేకపోతే ఆ థ్యాంక్ఫుల్ యాటిట్యూడ్ ఉండదు, ఆ గ్రాటిట్యూడ్ ఉండదు. సరే మనం చేసిన దాన్ని వాళ్ళు ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయటము, మళ్ళీ ఇంకా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అరే మనం ఒకటి ఆల్రెడీ చేస్తున్నామే, వీళ్ళకి సాయం చేసిన వీళ్ళకి గుర్తు లేదు అనే ఆలోచనలు చాలా వస్తూ ఉంటాయి. మనము ఈ పరిస్థితుల్లో యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్ వాట్ షుడ్ బి అవర్ రెస్పాన్స్? మన యొక్క ప్రతిస్పందన ఎలా ఉండాలి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో? మనం ఆశించవచ్చా వాళ్ళ యొక్క అరే మనకు వాళ్ళు మనకు సహాయపడ్డాం కదా, వాళ్ళ కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి అని ఆశించవచ్చా? ఎట్లా? హౌ షుడ్ వి టేక్ దిస్ అక్క? ప్రైజ్ లార్డ్ మా మనోరంజన్, నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్లో నేను 2 ఆన్సర్స్ ఇవ్వగలను. ఒకటి, మనల్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసినప్పుడు యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్, మనము దేవుడిని నమ్ముకున్న మనుషులుగా మనం ఏం చేయగలం, మన రెస్పాన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది? తర్వాత మన పట్ల వాళ్ళు కృతజ్ఞత కలిగి ఉండనప్పుడు మనం ఎలా ఉండాలి, ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి క్రిస్టియన్ సర్వీస్లో మనం ఉన్నప్పుడు? నేను చికాగోకి వచ్చినప్పుడు కొత్తలో ఒక అన్న బాగా తెలుసు మాకు. సో అన్న ఇల్లు కొనుక్కున్నప్పుడు ఒక తీర్మానం చేసుకున్నాడు దేవుడి దగ్గర. ఏమని అంటే, ఈ ఇంటిని నేను కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి, అవసరంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఇంటిని నేను తెరుస్తాను అని చెప్పి ఒక తీర్మానం అన్న దేవుడి సన్నిధానంలో చేసుకున్నాడు. చేసుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే, దేవుడు ఒక ఫ్యామిలీని ఆ అన్న వాళ్ళ ఇంటికి పంపించాడు. సో ఆ ఫ్యామిలీ అంటే, మనం చికాగోలో ఉంటున్నాం, యుఎస్ లో ఉంటున్నాము అంటే ఇనీషియల్ స్ట్రగుల్స్ మనందరికి బాగా తెలుసు. ఇనిషియల్గా వచ్చినప్పుడు మనకి కారు ప్రాబ్లం అవుతుంది, తర్వాత అపార్ట్మెంట్ రెంట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి. మనం అపార్ట్మెంట్ తీసుకోవాలంటే మనకి క్రెడిట్ హిస్టరీ ఉండాలి. క్రెడిట్ హిస్టరీ ఉండాలంటే జాబ్ ఉండాలా. జాబ్ లేకుండా మనకు అపార్ట్మెంట్ దొరకదు. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఆ ఫ్యామిలీకి ఉన్నాయని చెప్పి అన్న ఏం చేశాడంటే, దేవుడి సన్నిధానంలో నేను ఒక తీర్మానం తీసుకున్నా కదా, ఈ ఇంటిని హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంచుతానని చెప్పి ఆ ఫ్యామిలీని ఇన్వైట్ చేశారు అన్న వాళ్ళ ఇంట్లోకి. సో అన్న వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేసిన తర్వాత ఏం చెప్పారంటే, మీరు జాబ్ వెతుక్కోండి, జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పడమే కాకుండా వాళ్ళకి పాకెట్ మనీ కూడా ఇచ్చేవాడు అన్న. సో అట్లా ఒక 1 month 2 months అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఫ్యామిలీ ఏం చేసిందంటే, లేజీగా అయిపోయి జాబ్ సర్చ్ మానేసి కంఫర్టబుల్ గా ఉండడంతో అన్నని డిమాండ్ చేయడం మొదలు పెట్టారు పాకెట్ మనీని. చాలా ట్రబుల్ చేసేవారు అన్నని. అన్నకి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. దేవా, నేనేమో మంచి పని చేయటానికి నేను ఇట్లా పెడితే వీళ్ళు నన్ను ఎక్స్‌ప్లాయిట్ చేస్తున్నారు, నన్ను చాలా కష్టపెడుతున్నారు, నేనేం చేయాలని చాలా కష్టపడ్డాడు వాళ్ళని ఇంట్లో నుంచి పంపించడానికి. ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, అలా ఆ ప్రాబ్లమ్ అన్నకి ఫస్ట్ టైమే వచ్చినప్పటికి కూడా అన్న ఆ ఇంటిని మళ్ళీ ఎప్పుడు ముయ్యలేదు. హీ ఓపెన్ దట్ హౌస్ ఫర్ అదర్స్ ఆల్సో. అరే, నాకు ఈ ప్రాబ్లం వల్ల ఒక ఫ్యామిలీ వల్ల ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఇంకో ఫ్యామిలీకి నేను హెల్ప్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఇస్తారు కదా, దేవుడు నాకు ఈ ప్రాబ్లాన్ని చూపించాడేమో అనుకొని తను చేసుకున్న తీర్మానానికి వెనక్కి తిరగలేదన్న. హీ ఓపెన్ హిస్ హౌస్ ఫర్ అదర్స్ ఆల్సో. అందుకనే దేవుడు చెప్తాడు కదా, నేను మిమ్మల్ని ఎక్కడ పంపిస్తున్నా, గొర్రెల మధ్యకు పంపిస్తున్నా. పాము వలె వివేకమును పావురం వలె నిష్కపటమును కలిగి ఉండమని చెప్తాడు. తర్వాత అన్న ఏంటంటే కొంచెం జాగ్రత్త పడ్డాడు. వేరే ఫ్యామిలీస్ ని ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకొని, అంటే వివేకముతో ఆ ప్రాబ్లం ని ఫ్యూచర్ లో రానియకుండా చూసుకున్నాడు. కాబట్టి మనము పీపుల్ మనల్ని ఎక్స్‌ప్లాయిట్ చేస్తారని మనం మన సర్వీస్ ఆపకూడదు. వివేకం కలిగి దేవుడి జ్ఞానంతో మనం చేసినప్పుడు డెఫినెట్ గా దేవుడు హెల్ప్ చేస్తారు. అలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ మళ్ళీ రావని కూడా లేదు. ఎక్స్పీరియన్సెస్ వస్తాయి, మనం వాటిని ఎదుర్కోవాలి, ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి. ఇంకా మన రెండో క్వశ్చన్ లో ఏం చెప్పారంటే, థ్యాంక్ఫుల్నెస్ లేకపోతే ఎట్లా? ఇది నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే, నాకు అట్లా ఒక ఇనీషియల్ గా నేను కూడా చికాగోకు వచ్చిన తర్వాత సర్వీస్ మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఒక ఫ్యామిలీస్ ని మనము ఇట్లా మనం పడిన ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు పడకూడదు అని నేర్చుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి చేసిన హెల్ప్ ను వాళ్ళు మర్చిపోయి, థ్యాంక్ఫుల్నెస్ లేకపోవడం కాదు కదా, నన్ను ఇగ్నోర్ చేయడం కూడా మొదలు పెట్టడం, బ్యాక్ బైటింగ్ ఇవన్నీ చేసేవాళ్ళు అనమాట. చాలా చాలా బాధేసింది నాకు, చాలా హర్ట్ అయ్యాను నేను, ఏడుపు వచ్చేది నాకు నైట్ టైమ్స్. సో నేనేం చేశానంటే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాను. దేవా, నేను వాళ్ళకి హెల్ప్ చేశాను కదా, నువ్వు చెప్పినట్లే మనం వీఆర్ సేవ్ టు డూ గుడ్ వర్క్స్, ఎఫిషియన్స్ లో ఉంటది కదా, మనం మంచి పనులు సత్క్రియలు చేయటకు దేవుడు మనకు ముందుగా ఏర్పరిచాడు. ఆ సత్క్రియలు అంటారు కదా,
ఇవన్నీ చేయటం కదా నేను వాళ్ళ కొరకు ప్రయాసపడి నా టైంని, నా ఫ్యామిలీని అన్నిటిని వదిలి నేను అంత కష్టపడితే వాళ్ళు నా గురించి చెడ్డగా మాట్లాడుతున్నారంట. ఏంటి ప్రభా ఇది? వాళ్ళని మార్చు ప్రభా. వాళ్ళకు కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయాన్ని ప్రభా అని ప్రార్థన చేసేదాన్ని. ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు వాళ్ళని మార్చాడో లేదో నాకు తెలీదు కానీ నన్ను మార్చాడు. నా థింకింగ్‌ని మార్చాడు. అసలు నువ్వెందుకు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నావు? వాళ్ళు థాంక్‌ఫుల్‌గా ఉండాలని. అది తప్పు గదా! నేను నీ దగ్గరికి వాళ్ళని పంపించినప్పుడు నీ బాధ్యత ఏంటి? వాళ్ళని చూసుకోవటం. చూసుకో, వాళ్ళేమన్నా మర్చిపో. సో, ఇనీషియల్‌గా నేను హర్ట్ అయ్యేదాన్ని. తర్వాత ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ లేకపోతే, వాళ్ళు మనకి వాళ్ళకు మన పట్ల కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి అన్న ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ లేకపోతే మనం హర్ట్ అవ్వము. సో, నేను నేర్చుకుంది, దేవుడు నాకు నేర్పించింది ఏంటి అంటే, ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయకూడదు. దేవుడు ఆ పని మనం చేస్తామని దేవుడు నమ్మి మనల్ని వాళ్ళని మన దగ్గరికి పంపించాడు. సో, దేవుడు పంపిన పని నమ్మకంగా మనం చేయడమే ఇంపార్టెంట్. అందుకే ఎస్తేర్‌లో మొర్దెకై ఒక మాట అంటాడు. ఎస్తేర్ 4:14లో యూదులకు రక్షణ ఎక్కడి నుంచైనా వస్తది. కానీ ఈ సమయంలో నువ్వు ఇక్కడ ఈ రాజ్యంలో ఎందుకున్నావో ఒకసారి ఆలోచించు అని అన్నాడు. ఆ తర్వాత నా థింకింగ్ ఎలా మారింది అంటే, నేను కాకపోతే వాళ్ళకి ఇంకొకరు హెల్ప్ చేస్తారు. కానీ దేవుడు ఆపర్చునిటీ నాకిచ్చాడు కాబట్టి, నేను హెల్ప్ చేయడం దేవుడికిష్టం అన్నది నేను ఎప్పుడైతే దేవుడి సన్నిధానంలో నేర్చుకున్నానో, పీపుల్ ఎక్స్‌ప్లాయిట్ చేసినా, తర్వాత పీపుల్ మన పట్ల కృతజ్ఞత లేకపోయినా, మనమేం బాధపడమమ్మా. మనం సర్విస్ చేస్తూనే ఉండాలి. దేవుడికి మహిమ తెస్తూనే ఉండాలి. ఇంతకుముందు సునీల్ అన్న చెప్పారు గదా! మాథ్యూ 5:16లో ఒక వర్స్ తీసుకొని మనం ఎందుకు సర్విస్ చేయాలి? తండ్రి అయిన దేవుడికి మహిమ కలుగులాగున. మనము అది కొండ మీద ప్రసంగం దేవుడు చెప్పింది గదా! కొండ మీద ప్రసంగంలో దేవుడు చాలా ఆణిముత్యాల్లాంటి వాక్యాన్ని చెప్పాడు గదా! అందులో ఒక ఆణిముత్యం ఇది. ఎందుకు మనము సేవ చేయాలి? పీపుల్ మనం ఎక్స్‌ప్లాయిట్ చేసినా, ఏం చేసినా దేవుడిని బట్టి మనం ఎందుకు చేయాలంటే, దేవుడికి మహిమ కేవలం దేవుడికి మాత్రమే మహిమ రాటానికి మనం ఈ పనులు చేయాలి. తర్వాత అదే మాథ్యూలో, అదే చాప్టర్‌లో 44th వర్స్‌లో దేవుడేమంటాడంటే, మిమ్మల్ని హింసించే వారి కొరకు ప్రార్థన చేయండి అంటాడు. మనము సర్వీస్‌లో ఉన్నప్పుడు, ఇతరులకు మనం హెల్ప్ చేస్తున్నప్పుడు, వాళ్ళు మనల్ని బాధ పెట్టినప్పుడు, మనల్ని బ్యాక్ బైటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు, మనల్ని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నప్పుడు నేను నేర్చుకుందంటే వాళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేయడం, దేవుడి సన్నిధానంలో నాకేదన్నా కష్టం ఉంటే ఎవరికీ కాదు దేవుడికే చెప్పుకోవాలని దేవుడు నాకు నేర్పించాడు. ఐ హోప్ ఐ ఆన్సర్డ్ యువర్ యాహ్! క్వెషన్. రైట్ అక్క. యాహ్! సో, జస్ట్ టు యాడ్ వాట్ అక్క చెప్పిన దాంట్లో, నాకొక టైంలో హెల్ప్ అయిన ఒకటి నాకు వాట్సాప్, ఐ డోంట్ నో వేర్ ఐ రెడ్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చదువుతా ఉండాను ఒకసారి ఒకానొక టైంలో. అంటే నేనేదో పెద్ద సేవ్ చేశానని కాదు కానీ, ఇప్పుడు నాకేదో చిన్న దాంట్లో ఉన్నప్పుడు చదివింది ఏంటంటే, ఒక అతనంట ఒక పాము దేంట్లో ఫైర్‌లో, అగ్నిలో పాము పడిపోతే మనోడు వెళ్ళి చేతితో పట్టుకొని తీస్తాడు బయటికి. తోక పట్టుకొని తీసేటప్పుడు ఆ పాము ఏం చేస్తుందంటే కాటైపోతుంది బేసిక్‌గా. ఇట్ వాజ్ అబౌట్ టు బైట్ హిమ్. అయితే మళ్ళీ వదిలేస్తే మళ్ళీ వెళ్ళి అదే అగ్నిలో పడిపోతుంది. మనోడు మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు, మళ్ళీ ఒక కర్ర లాంటిది తీసుకొని దాన్ని తీసుకెళ్ళి బయటేస్తాడు పాముని. ఇదంతా గమనిస్తున్న ఒక అతను గమనిస్తూ ఉంటాడు. గమనించి వెళ్ళి అడుగుతాడు, అరే బాబు, ఇందాక నువ్వు అది తీస్తూ ఉంటే పాము నేను కాటైపోయింది, నువ్వు మళ్ళీ పోయి అది కాకుండా మళ్ళా కర్ర పట్టుకొని దాన్ని బయటికి ఏం తెస్తావు, నీకేం తెలియలేదా అని అడుగుతాడు. సో ద ఆన్సర్ దట్ హీ గేవ్ ఇస్, the nature of the snake is to bite, but the nature of a human is to help, to be kind. But only thing the difference is, I take some extra caution. I'll be more cautious, but I'll make sure to help. అవును, ఈ యొక్క పాము నన్ను కాటేయడానికి ప్రయత్నించి, ఎందుకంటే దాని స్వభావమే అది. కానీ ఒక మనిషిగా నా స్వభావము, దేవుడిలో ఉన్నవాడిగా నా స్వభావం ఏంటంటే సహాయం చేయటమే. కానీ ఈసారి కొంచెం జ్ఞానం కలిగి దాన్ని ఎలా చేయాలి అనే విధానంలో జాగ్రత్త తీసుకొని చేశాను, కానీ అది పని చేయటం మానలేదంటే దట్ చేంజ్డ్, దట్ హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ ఇంపాక్ట్. దట్స్ అ వెరీ గుడ్ వన్. అక్క చెప్పింది క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే ఆ మాటలో, రైట్? సో దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది అదర్ క్వశ్చన్స్. then I think Anna, over to you, Anna, the next question. అంటే usually this is my own experience. Last year COVID time lo I was going through a lot, especially job losses lo అన్నిట్లో. అంటే నేను వేరే లొకేషన్ మూవ్ అవుతా ఉన్నప్పుడు అన్న ఇన్సిస్టెంట్, నిజంగా చెప్పాలంటే రాత్రి 2 o'clock వరకు కూర్చోబెట్టి
ఒక 14 days ఉండు, 14 ఒక 2 weeks ఉండి ఇలా చదువుకో, చూసుకో, ఇది ట్రై చెయ్యి అని 2 వారాలతో స్టార్ట్ చేసి, నేను వెళ్తాను ఎన్ని సార్లు అడిగినా పండగ తర్వాత వెళ్ళు, లేకపోతే జాబ్ వచ్చిన తర్వాత వెళ్ళు, ఇట్లా ఏదో రీజన్స్ చేసుకుంటా ఆ 14 days కాస్త 5 months అయింది. 5 months వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నా. సో నాకుండే క్వశ్చన్ ఏంటంటే అన్న, ఒక ఇంట్లో ఎవరైనా మన ఇంటికి వస్తేనో, మా నాన్నే తీసుకెళ్ళి ఇంటికి వస్తేనో రేపు వెళ్తారా, ఎల్లుండి వెళ్తారా, అరే అన్నం పెడితే అన్నం అయిపోతుంది, ఖర్చు అయిపోతుంది, నాకు ఆ ప్రైవసీ లేదు, ఫ్యామిలీ టైం లేదు, ఇట్లా 100 క్వశ్చన్లు ఉంటాయి, 100 ఆలోచనలు ఉంటాయి. ఇటువంటి సమయాల్లో హౌ కెన్ యూ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ హార్ట్, ఆర్ యూ కెన్ సే హౌ కెన్ యూ అలౌ యువర్ హోమ్ టు బి ఓపెన్ హోమ్? నాట్ ఓన్లీ ఓపెన్ 5 నెలలే కాదు, ఐ సీ అందరు ఎవ్రీబడి కమ్స్ టు అవర్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, నాట్ ఓన్లీ యూ, ఎవ్రీబడీస్ హౌస్ ఇక్కడ. ఎస్పెషల్లీ ఏ టైంలోనన్నా నేనే 12 రాత్రికి అసలు రీజన్ లేకుండా వచ్చిన రోజులు అనేకము. అసలు హౌ కెన్ బి యువర్ హోమ్ బి ఓపెన్ హోమ్? హౌ కెన్ దిస్ బి పాసిబుల్? నాకైతే అది పెద్ద ప్రశ్నే. సో ఐ వాంట్ టు హియర్ ఫ్రమ్ యూ, నీ ఆలోచనలు ఏంటి అనే విషయం. ప్రైజ్ లార్డ్ మనోరంజన్. సో వన్ థింగ్ ఏంటంటే, ఫ్రమ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్, రైట్, అంటే ఓపెన్ హోమ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓపెన్ హోమ్ అంటే నాకు నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నా లైఫ్లో ప్రాబ్లీ అబౌట్ అరౌండ్ మై టీనేజర్స్ అనుకో, లేకపోతే ప్రాబ్లీ అరౌండ్ మై కాలేజ్ డేస్, రైట్. ఆ టైంలో ఏమవుతుందంటే నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ యుఎస్లో ఉండటం వల్ల వీ హ్యావ్ ఆల్ ఏంటంటే మనకు అన్ని ఎమ్యూనిటీస్ కానీ, లేకపోతే కావాల్సినంత ఐశ్వర్యం దేవుడు ఇచ్చాడు. అంటే వీ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్. ఐ మీన్ గాడ్ యాక్చువల్లీ ప్రొవైడెడ్ బై హిస్ గ్రేస్, ప్రొవైడెడ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ బ్యాక్ ఇన్ దోస్ డేస్ మేమంతా, అంటే ఎస్పెషలీ మా ఫ్యామిలీ కానీ మేము కానీ అంత ఉండేవి కాదనమాట. అంటే వీఆర్ నాట్ దట్ మచ్, డబ్బులు కానీ అంత ఎక్కువ ఉండేవి కాదు. సో ఏమైందంటే ఒకానొక సిచ్యువేషన్లో నన్ను మా పేరెంట్స్ ఏం చేశారంటే, దే వాంట్ మీ టు స్టడీ కదా, అంటే అందరి పేరెంట్స్కి ఉన్న కోరికే కదా, బాగా చదువుకోవాలి పిల్లలు అని చెప్పి ఉండేది. అందుకని చెప్పి వాళ్ళకు ఉన్నదంతా అమ్మేసి నన్ను తీసుకెళ్ళి మా రిలేటివ్స్ ఇంట్లో పెట్టారనమాట. నన్ను రిలేటివ్స్ ఇంట్లో పెట్టినప్పుడు సో దే వర్ యాక్చువల్లీ, ఐ మీన్ దే వర్ మై ఓన్ రిలేటివ్స్, అండ్ రిలేటివ్స్ అంటే వెరీ క్లోజ్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. పెట్టినప్పుడు నాకు ఐ వాజ్ దేర్ ఫర్ అబౌట్ ప్రాబ్లీ నాట్ ఈవెన్ లెస్ దెన్ అ మంత్ యాక్చువల్లీ. వాళ్ళ ఇంట్లో ప్రాబ్లీ 15 days ఉన్నానేమో. ఉన్నప్పుడు immediately after that few 15 days or 20 days ఏమైందంటే there was a phone call that went to my parents. మా ఇంటికి ఒక ఫోన్ కాల్ వెళ్ళింది. ఏంటంటే మీ అబ్బాయి మా ఇంట్లో వద్దు, తీసుకెళ్ళిపోండి అని చెప్పారనమాట. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అది దట్స్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే వేరే వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఉన్నప్పుడు, అరే మనం ఉన్న పరిస్థితులు ఎరిగి, అంటే దగ్గర వాళ్ళు మళ్ళీ, సో మనం ఉన్న పరిస్థితులు ఎరిగిన వాళ్ళు, మనం ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నామో తెలిసిన వాళ్ళు, నా అవసరత తెలిసిన వాళ్ళు, అంతటి వాళ్ళే నేను ఎక్కడికి వెళ్తానో తెలియదు తర్వాత అన్నీ తెలిసి కూడా వాళ్ళు అట్లా నన్ను ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోమనటం జరిగింది అని ఆలోచించేవాడిని అప్పట్లో. తర్వాత అంటే అట్లా స్లోగా ఏంటంటే దట్ వాజ్ మై కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అక్కడి నుంచి నాకు ఎప్పుడైనా సరే ఈ ఒకటే ఆలోచన అనమాట. ఏంటంటే మనకు వచ్చినప్పుడు కానీ, మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు కానీ, దేవుడు మనం తీసుకెళ్లేది ఏం లేదు. ఇప్పుడు మనకున్నదంతా రేపొద్దున 10 సంవత్సరాల తర్వాత కానీ, 5 సంవత్సరాల తర్వాత కానీ అందరము ఒక చోటుకి వెళ్ళాల్సింది కదా. నన్ను దాచిపెట్టుకొని తీసుకెళ్లేది ఏం లేదు. సో నాకు ఒకటే అనిపించేది ఏంటంటే, ఇవాళ ఒక $1000 ఎక్స్ట్రా ఉంటే దానివల్ల నాకు ఉపయోగం అంటే నా పిల్లలకు ఉపయోగం. కానీ అదే దేవుని పిల్లలకి కనుక, దేవుని యొక్క సేవలో కనుక, దేవుని యొక్క పరిచర్యలో కనుక ఉపయోగిస్తే అది ఎంతో మందికి వాళ్ళు కూడా ఆ పరిచర్యను వాళ్ళు కూడా కొనసాగిస్తారనే ఒక ఆశ అనమాట. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ త్రూ నాకేంటంటే దట్ టీచ్డ్ మీ హౌ ఐ కెన్ యాక్చువల్లీ సర్వ్ వెన్ ఐ గెట్ టు దట్ పాయింట్.
నేను వేరే వాళ్ళకి సేవ చేసే పరిచయం చేయగలిగినప్పుడు నేను వెనుకకి వెళ్ళకుండా నేను వాళ్ళకి ఎలా సహాయపడగలను అనే దాని మీద ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడిని. సో నేను ఎప్పుడు కూడా నా దగ్గర ఉన్నవి ఇచ్చేసేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఎక్కువ చేస్తూ ఉండేవాడిని. అప్పుడు దేవుడు నాకు ఆ ప్రేరేపణ అనమాట. నా దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా వస్తే కనుక వాళ్ళని ఒట్టి చేతులతో కానీ లేకపోతే నా దగ్గర లేవు అన్న పరిస్థితి లేకుండా చేయదేవా అన్నట్టు ప్రార్థన చేసేవాడిని అనమాట. సో మనకు బైబిల్లో కూడా ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ హీబ్రూస్లో ఎవరు ఎప్పుడు వస్తారనేది తెలియదు మన దగ్గరికి కదా, దేవుడు కూడా ఏ రూపంలో మన దగ్గరికి వస్తాడనేది తెలియదు. సో హీబ్రూస్ 13:2లో ఉంటుంది చూడండి. Don't forget to show hospitality to strangers, for some who have done this have entertained angels without realizing it అన్నది కదా. సో మన దగ్గరికి దేవుడు ఎప్పుడైనా సరే, ఇప్పుడు మనకి పాత నిబంధన గ్రంథంలో కూడా అబ్రహాం దగ్గరికి దేవుడు వచ్చినప్పుడు ఏంజల్స్ ద్వారా వచ్చినప్పుడు మాట్లాడతాడు కదా, మీకు త్వరలోనే కొడుకునిస్తాడని చెప్పి దేవుడు మాట్లాడతాడు, రైట్? సో అలా you never know who is actually coming into your house, and that might be angels actually coming to your home. So never actually deny anyone who wants to actually come or anything, right? And that's what I actually feel. And also inkokati First Peter 4:9 లో కూడా ఇంకొక వచనం ఉంటుంది కదా, cheerfully share your home with those who need a meal or a place to stay. So that's what I felt actually. So that's what na personal experience actually. And so appadi nunchi nenu eppudu kuda I don't want to actually kind of say, hey, this is mine, you have to actually stay here only konni rojulu maatrame annattu aa uddesham aithe naaku eppudu kuda ledu. Endukante as I said, I mean, it's just only that we are here only for temporary stay, right? Ee lokamlo man stay on the temporary. It's not going to be, we are not going to be here for like thousands of years, right? So that's what my experience, Manoranjan. Yeah, thanks అన్న. రైట్. సో నాకు అనిపిస్తుంది అన్న చెప్తున్నప్పుడు, దేవుడు మనల్ని ఒక పరిస్థితిలోకి అనుమతించాడు అంటే ఒక ఉద్దేశంతో అనుమతిస్తాడు, రైట్? ఇప్పుడు ఆయన వెళ్ళిన ఒకనొక సమయంలో ఆయన వెళ్ళిన పరిస్థితి ద్వారా అదొక ఆశీర్వాదంగా ఇతరులకు మారింది ఈరోజు, రైట్? ద ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ హీ వెంట్ త్రూ బికమ్ ఎ బ్లెస్సింగ్ టు మెనీ పీపుల్ నౌ. సో కష్టాల్లో దేవుడు ఒక ఉద్దేశంతోనే తీసుకెళ్తాడు, కష్టమే కాదు ఏదైనా. సో వి ప్రైజ్ గాడ్ ఫర్ హౌ అమేజింగ్ హీ హ్యాస్ ఎవ్రీ థాట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. వి ప్రైజ్ గాడ్ ఫర్ దట్ వండర్ఫుల్ గాడ్. Probably we'll take couple questions finally. I'll ask Saritak ఒక question. So last couple weeks ముందు మనము ఒక టెస్టిమనీ ఉన్నాం అక్కడే, ఓవర్కమింగ్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ అని. తను ఆ సమయంలో ద చర్చ్ వాజ్ దేర్ విత్ హర్. నాకు అంటే ఆ టైంలో నేను లేను, తర్వాత అక్కడ అనేక సార్లు పంచుకుంటా ఉంది నాతో హౌ చర్చ్ కేమ్ టుగెదర్, హౌ చర్చ్ హెల్ప్డ్ హర్ అని. అక్కడ కెన్ యూ టాక్ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ హౌ చర్చ్ కేమ్ టుగెదర్? మొదటిది. తర్వాత రెండోది, యు ఆర్ యు రిసీవ్డ్ సర్వీస్ ఫ్రమ్ ద చర్చ్, ఫ్రమ్ ద పీపుల్, రైట్? హౌ డూ యూ పే ఫార్వర్డ్? అరే నీకు చేసిన దాన్ని బట్టి ఎలా, హౌ గ్రేట్ఫుల్, వాట్ యూ డూ, you received something, what you do going forward, and what are you doing now? You are on mute. Praise the Lord. డెఫినెట్గా గాడ్ మన లైఫ్లో కొన్ని సిచ్యుయేషన్స్ గుండా పాస్ చేస్తూ ఉంటాడు దేవుడు. ఇప్పుడు వినోద్ చెప్పినట్టు తన విషయంలో కూడా అదొక సిచ్యుయేషన్. ఇప్పుడు నా పరిస్థితికి వస్తే నాది హెల్త్ జర్నీ. ఆ హెల్త్ జర్నీలో ఈవెన్ మాల్స్ అన్న కూడా అంటా ఉన్నారు కదా, జర్నీలో పోతున్నప్పుడు ఒక మనిషికి ఒక కప్ వాటర్ ఇస్తే ఇట్ క్వెంచెస్ ద థర్స్ట్ అనమాట. అట్లాగే నాకు కూడా నా హెల్త్ జర్నీలో, నా లైఫ్లో చర్చ్లో just not one cup, I got many cups of water. That's the service that's been given by all the members of the church. So that quenched my thirst, and it comes just because we
ఎందుకంటే వాళ్ళు దేవుని ప్రేమిస్తున్నారు, వాళ్ళు దేవుని బిడ్డలు కాబట్టి ఆ ప్రేమను చూపించగలిగారు. దట్స్ వన్. అండ్ దెన్ ఆ ప్రేమను చూపించారు కాబట్టి నేను ఐ కెన్ ఫీల్ దట్ గాడ్స్ లవ్ ఇన్ మీ, ఇన్ మై లైఫ్. అండ్ ఎవరైతే చూపించారో వాళ్ళకే ఆ ప్రేమను మళ్ళీ నేను చూపిస్తే వీ క్యాన్ పాస్ దట్ గాడ్స్ లవ్. సో అందుకని నాకు ఇప్పుడు స్ట్రెంగ్త్ లేకపోవచ్చు, అంటే విత్ మై హెల్త్ ఇష్యూస్ ఐ మే నాట్ హ్యావ్ స్ట్రెంగ్త్. ఐ జస్ట్ ఆస్క్ గాడ్, జస్ట్ గివ్ మీ ద స్ట్రెంగ్త్. అండ్ ఆ పర్సన్కి నేను చూపిస్తాను డెఫినెట్గా, ఎవరైతే నాకు చూపించారో ప్రేమని. అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఇంకొకళ్ళకి ఇంకొక పరిస్థితిలో, నా హెల్త్ పరిస్థితి అవ్వకపోవచ్చు, కుడ్ బి మెనీ అదర్ థింగ్స్, వాళ్ళ లైఫ్లో వేరే పర్సన్కి నేను అది చూపించి ఆ బటాన్ని నేను అట్లా పాస్ చేయగలిగితే వీ కెన్ పాస్ ద గాడ్స్ లవ్. ఒకరి నుంచి ఒకరికి అట్లా చైన్ లాగా. అండ్ ఐ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ మై కంఫర్ట్ జోన్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ అబౌవ్ అండ్ బియాండ్ మై కేపబిలిటీ టు షో దట్ గాడ్స్ లవ్. అది జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ద్వారానే అవుతుందని నేను నమ్ముచున్నాను. అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ గాడ్ ఫర్ దట్ స్ట్రెంగ్త్. అండ్ సిస్టర్స్ ఇప్పుడు ఇద్దరు ఉన్నారు, బట్ మెనీ ఆఫ్ ద సిస్టర్స్ హు ప్రేయిడ్ అండ్ హు డెడికేటెడ్ ఆ టైంలో ఆ సర్వీస్ని ఎట్లా చూపించారంటే అన్బిలీవబుల్. అసలు నాకు ఐ క్యాన్ ఫర్గెట్. నా లైఫ్ ఉన్నంత వరకు ఐ క్యాన్ ఫర్గెట్. Maybe you can share an example also of how other people have called you. So yeah, ప్రతి వాళ్ళు కూడా అంటే మీన్ లైక్ సిన్స్ ఐ బిన్ గోయింగ్ మెనీ టెస్టిమనీస్ గాడ్ హ్యాస్ బిల్డ్ ఇన్ మై లైఫ్. చాలా మంది కాల్ చేసి There have been many questions. నాకు నేను సరితని చూసినప్పుడు ఐ థింక్ షీ ఒక తీర్మానం చేసింది, లార్డ్ యూ హ్యావ్ హెల్ప్డ్, you have took me through this and I've come through it, and I will bear this testimony in the assembly of God's people and everywhere else, right? So last time kuda nen testimony time lo cheppanu, Sarita, whenever she meets a new person, she will somehow bring up and share this testimony of how God has saved her and how God has helped her overcome or pass through this passage of health crisis. So that way she always witnesses for God. So yeah, last time sometimes it seems like, oh my God, maybe she's overdoing it అనిపిస్తుంది నాకు, but she has done it numerous times, hundreds of times I've seen. And the other thing ఏంటిదంటే అది చేస్తాం వల్ల కూడా సరితకి నేను చూసినంత వరకు there are a lot of people that are not Christians also that are going through this crisis, through health crisis, various health crises that reach out to her, various crises. And whenever that opportunity presents, I've seen that selflessly she goes overboard in terms of calling them, in terms of checking with them. In the hospital appointment అయిందా, ఓకే దానికి ఏమన్నారు డాక్టర్, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయబోతున్నారు, ఓకే మా సంఘంలో మేము ప్రేయర్లో పెడతాము, ఇట్లా. So I've seen that change in her behavior, that change in her heart. She's got a more grateful heart is what I've seen. Gratitude for what God has done through the body of Christ. Like I said, we are appointed to be hands and feet of Jesus, right? So that is how we spread the gospel. Yeah, there is this phrase, right? When the rubber meets the road, it's good to preach, it's good to listen, but it's even better to put that into action. That is where the rubber meets the road. So even and I think practical ways of service, and I think that is important, because there are many preachers, there are many that talk but do not walk that talk. For us, it's important as Christ followers and as believers to walk that talk. Okay, when I just said that. Yeah, thank you, Akka. So
నా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ యాడ్ చేయాలంటే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ హౌ డు యూ పే ఫార్వర్డ్. నేను కొత్తగా వచ్చినప్పుడు, స్టూడెంట్గా వచ్చినప్పుడు ఐ యూస్ టు స్టే అబౌట్ ఇండియా అంటే ఇస్ అబౌట్ 100 miles అనుకుంటా, అంటే 150 kilometers ఎంతో. సో నేను ఒక రోజు చర్చ్కి వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి, ఈ చర్చ్ నుంచి ఆ 150 kilometers వచ్చి ఖాళీగా వచ్చి నన్ను పికప్ చేసుకొని వెళ్ళి మళ్ళీ నన్ను డ్రాప్ చేసి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలంటే 4 trips వేయాలి. 4 trips అంటే 100 miles అంటే అబౌట్ 350 miles అంత ఉంటుంది అనుకుంటా, ఆల్ 4 ways. అంటే ఒక మనిషి, ఒక పర్సన్, ఒక యంగ్స్టర్ని చర్చికి తీసుకెళ్తానికి ఒకళ్ళు ఇన్ని గంటలు ప్రయాసపడి అంత దూరం ప్రయాణించి చర్చికి తీసుకెళ్తా ఉండే నన్ను. ఇట్ వాజ్ అబౌట్ 1.5 months అట్లా. దాని తర్వాత బై గాడ్స్ గ్రేస్ నేర్చుకున్నాను, కార్ నేర్చుకుని వెళ్ళిన తర్వాత విషయం. కానీ ఆ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఫస్ట్లో సునీలాన్ని తీసుకెళ్ళాడు, దాని తర్వాత అన్న లేనప్పుడు వినోద్ అన్న. ఇట్లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్లో వెళ్ళినప్పుడు ఐ లెర్న్డ్ విత్ మై, నేను ఏదైతే బెనిఫిట్ నేను పొందానో దట్ చేంజ్ ద లాట్. నాకు అసలు నా యాటిట్యూడ్. ఇప్పుడు ఎవరన్నా చర్చ్కి వచ్చారు అంటే ఐ విల్ బి ద ఫస్ట్ అని, కానీ ఐ డోంట్ అంటే టేక్ ఇట్ యాజ్ అఫెన్స్ కానీ ఐఎమ్ లూజింగ్ సంథింగ్ అని అనిపించదు. ఎందుకు అంటే ఐ రిసీవ్డ్ సర్వీస్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ నౌ. ఇప్పుడు నేను ఒక బ్రదర్ని తీసుకొస్తుంటే ఆ బ్రదర్ ఈ ఫీల్స్ అన్కంఫర్టబుల్ అవుతా ఉంటాడు, అన్న అంత దూరం నుంచి ఎందుకని వద్దులే అన్న, ఈరోజు ఈ వీక్ వద్దులే. బట్ ఐ టెల్ హిమ్ ఎవ్రీ టైమ్, నేను ఒకసారి నేను ఆ మేలుని పొందాను. ఐ వాజ్ సర్వ్డ్ వన్స్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ నౌ, బికాజ్ నేను ఏదో నీకు చేయట్లేదు, నేను ఆల్రెడీ పొందాను అండ్ ఐ క్యాన్ సర్వ్ హిమ్ బ్యాక్. ఆయనకి నేను రిటర్న్ చేయలేను, ఎందుకంటే హీ హాజ్ కపుల్ కార్స్. ఆయన నాకు ఒకటే కారు, నా దగ్గర 2 కార్లు ఉన్నాయి, ఆయన ఎప్పుడు నేను తీసుకెళ్ళే అవకాశం నాకు ఉండదు. బట్ I have received and I have to do it. So that's the attitude I had, because not because of my own, because of I was served. నేను నేర్చుకున్నాను, అనుభవించాను, దేవుడు నాకు తెలియజేస్తా ఉన్నాడు, యూ హ్యావ్ టు బి గ్రేట్ఫుల్. దాని తర్వాత ఇందాక అక్కనే దాంట్లో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదండి. దట్స్ 100% ట్రూ, దట్ we should not expect. But the other way is, if you are being served, you have to have the grateful heart. That is what God expects. అది నేర్చుకున్నాను నేను. స్టార్టింగ్లో I used to take it as granted. ఒకసారి ఒక మెసేజ్ ఉన్నప్పుడు, if you are not thankful to what people are doing, it's no way. You have to be thankful అని నేర్చుకుంటా ఉన్నా. సో ఆ థ్యాంక్ఫుల్ అది నేర్చుకున్నప్పుడు I try to be thankful to what people are doing. Second thing, I want to reciprocate, ఎందుకంటే I've learned from people, I've learned from God himself. దేవుడు ఎలా వాగ్దానాలు ఇస్తా ఉన్నాడు, ఎలా వాక్యాలను చెప్తా ఉన్నాడు, అవి నేర్చుకోవటంలో అవి నాకు సహాయపడతా ఉన్నాయి. సో వాట్ అక్క వాస్ షేరింగ్ ఇస్, అక్క తన యొక్క అనుభవం ద్వారా కూడా అదే చెప్తా ఉంది. తను ఆ యొక్క అనుభవాన్ని పొందింది. ఇప్పుడు ఎవరైతే ఆ పరిస్థితుల ద్వారా వెళ్తా ఉన్నారో వాళ్ళని ఆదరించడం కానీ, ఎవరైతే తనకు సహాయపడ్డారో వాళ్ళకి కృతజ్ఞత ఉండి కలిగి ఉండటానికి కానీ, దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది సర్వీస్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఆన్ ద రిసీవింగ్ సైడ్ ఆఫ్ ది సర్వీస్. So probably we'll take one more question, like a last question, then we should be able to wind up. Probably the question to be like a last question akka. Idi everybody, me muguru తీసుకున్నా కూడా everybody families are at some of the other reputed positions in their jobs gaani, settled gaani. There were instances that కొన్ని సార్లు ఇతరులకు సహాయపడాలి అంటే you have to come to a different level. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి ఇల్లు షిఫ్టింగ్ ఉంటుంది. ఐవ్ సీన్ యూ జస్ట్ కమ్ ఇన్, వెళ్ళి కడగటాలు చేయటాలు, లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి ఐ వాస్ టెలింగ్ మా మమ్మీ, వి స్టేడ్ అబౌట్ 2 months. డాడీ చనిపోయినప్పుడు మమ్మీ వచ్చింది స్టార్టింగ్లో. సో ఐ వాంట్ సమ్ రీజన్ వీ హ్యాడ్ టు స్టే విత్ మీ ఇంట్లో 2 months, రైట్? ఆ టైంలో మమ్మీ ఒకసారి బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు యూ లిటరలీ తన చెప్పులు చేత్తో పట్టుకొని తన కాళ్ళ ముందు వేసావు. Right? I remember that. I didn't forget at all. ఈ సర్వీస్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు లూజ్ సంథింగ్. దాంతోపాటు రెండోది యూ హ్యావ్ టు హంబుల్ యువర్ సెల్ఫ్. నీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు అక్క? అంటే యూజువల్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ టు యూ, ఎందుకంటే హౌ కెన్ వీ ఫర్గెట్ అవర్ వాట్ వీ ఆర్, అండ్ హౌ కెన్ యూ కమ్ డౌన్ అండ్ హెల్ప్ అదర్స్? హౌ కెన్ వీ హంబుల్? వాట్ ఆర్ ద practical ways to make sure that we are humble and remember that when we are serving others, we need to serve with that humble attitude. ఎలా ఉండగలమో, ఎలా చేయొచ్చు? హంబుల్ గా ఉండడము మనోరంజన్
ఇట్స్ నాట్ డిఫికల్ట్. ఎందుకంటే వెన్ వి సీ క్రైస్ట్, దేవుణ్ణి మనం చూసినప్పుడు మనల్ని మనం హంబుల్ చేసుకోవడం వెరీ ఈజీ. ఎట్లా అంటావా, ఫిలిపియన్స్‌లో దేవుడు చెప్తాడు గదా! దేవుడి స్వరూపంలో ఉండుట యోగ్యమని ఎంచక ఆయన తనని తాను సిలువ మరణం వరకు తగ్గించుకున్నాడంట. ధనవంతుడయ్యి నా కొరకు దరిద్రుడయ్యాడు. ఏ పాపం లేని దేవుడు నా కొరకు పాపిగా మారాడు. ఆయనను మనము చూసినప్పుడు, ఆయన హంబుల్ చేసుకున్న విధానాన్ని మనం చూసినప్పుడు, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అమ్మా మనల్ని హంబుల్ చేసుకోవడం. ఒకటి, మన రూట్స్ ఇంత ఫస్ట్‌లో క్రిస్టియన్ సర్వీస్‌కి ఉండాల్సింది ఏంటి అని మనం అనుకున్నప్పుడు క్యారెక్టర్ ఆఫ్ గాడ్ కదా! రూట్స్ మన ఆబ్జెక్ట్ మన దేవుడు. ఆయన రూట్స్ మనవైనప్పుడు, దేవుణ్ణి మనం చూసినప్పుడు మనల్ని మనం హంబుల్ చేసుకొని మనం సర్వీస్ చేయటం వెరీ ఈజీ. మనకి గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ మదర్ తెరీసా ఉంది గదా! మదర్ తెరీసా ఎట్లా చేసింది? అంత సేవ ఎట్లా చేయగలిగింది? తనను తాను ఎంత ఇండియాకొచ్చి తను ఎలా చేయగలిగింది? దేవుడు ప్రేమను బట్టి, దేవుడు తన కొరకు చేసిన త్యాగంని గుర్తు చేసుకుంది గదా! అది ఇప్పుడేదో అమెరికాలో ఉన్నామని మేమేదో గొప్పగా ఉన్నామని కాదు గదా! నేను అక్కడి నుంచి వచ్చిన దాన్నే. మా అమ్మకి చెప్పులు ఎట్లా అందిస్తానో, అక్కకు చెప్పులు అట్లాగే అందించాను. అందులో మనల్ని మనం హంబుల్ చేసుకోవడం ఏముందిమా? ఏమంటే దేవుణ్ణి మనం చూసినప్పుడు డెఫినెట్‌గా వి కెన్ హంబుల్ అవర్ సెల్వ్స్. ఆయననే హంబుల్ చేసుకున్నాడు. మనం ఎంత చెప్పు? అందుకని నేను అనుకుంటాను, ఇట్స్ నాట్ డిఫికల్ట్. ఇట్స్ నాట్ డిఫికల్ట్. వెన్ వి లుక్ అన్ టు ద లార్డ్ వి కెన్ డు. వండర్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ. సో మనము 40 minutes అనుకున్నాము, బట్ వీ వెంట్ ఓవర్ ద టైమ్. But it was very wonderful. Few questions, but very wonderful session that we had. ఈ యొక్క క్రైస్తవ సేవ ఎంతో ప్రాముఖ్యము. ఎస్పెషల్లీ కొన్ని కీ పాయింట్స్ మనం అన్ని క్వశ్చన్స్లో తీసుకుంటే, ఆ యొక్క సేవా గుణాన్ని మనం కలిగి ఉండాల్సిందే. ఎందుకంటే దేవుని ప్రేమ మన జీవితంలో ఉంది అంటే ఆ ప్రేమ మనల్ని బలవంతం చేస్తుంది. అది మొదటిది. దాని తర్వాత రెండోది, వై డు వి డూ సర్వీస్ ఇస్ టు గ్లోరిఫై గాడ్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ గాడ్స్ లవ్ ఇన్ us, దేవుని మహిమపరచడానికి. తర్వాత మూడోది చూస్తా ఉంటే, దేవుడు మన జీవితంలో ఒక పరిస్థితి అనుమతించాడు అంటే రాబో రోజులకు ఉద్దేశంతోనే అనుమతిస్తాడు. ఆ పరిస్థితిలో దేవుడు మనల్ని తీసుకెళ్తున్నాడు అంటే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ నేర్పించి రేపొద్దున మన జీవితాల్లో వచ్చినప్పుడు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా మనం నేర్చుకున్నది అప్లై చేయడానికి. అదొకటి. తర్వాత మనం గ్రేట్ఫుల్గా ఉండాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఆన్ ద రిసీవింగ్ ఎండ్, యూ షుడ్ బి గ్రేట్ఫుల్ టు పీపుల్ అండ్ ఆల్సో టు గాడ్. ఎస్పెషలీ వాళ్ళు దే డోంట్ నీడ్ టు డూ రియలీ. నేనైతే గుర్తుపెట్టుకునేది, ఇఫ్ దే హ్యాడ్ దట్ $1 ఎక్స్ట్రా, నా గురించి వాళ్ళు స్పెండ్ చేసి $1 ఎక్స్ట్రా ఉంటే దే మైట్ గెట్ సమ్ ఎక్స్ట్రా బర్గర్. వాళ్ళు నా గురించి ఎందుకు, దే డోంట్ నీడ్ టు డూ ఇట్, బట్ దే డూ ఇట్. సో that's one thing that we should remember. But end of the day, to do all this, we need God's love in us, and we are not doing by our own efforts. Because of God's love in us, దేవుడు మనతో మనల్ని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు కాబట్టే మన ఇతరులకు చేస్తున్నాము. ఇందాక అన్నట్టు, we don't know whom we are serving, right? We might be serving angels. ఆ దృక్పథం మనం ఉండాలి. మన యొక్క విశ్వాసాన్ని మన యొక్క క్రియల్లో చూపించాలి. మన యొక్క ప్రేమను మనము మన యొక్క క్రియల్లో చూపించాలి. నేను ప్రేమిస్తున్నాను, నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, ఇవన్నీ ముచ్చట్లు అన్నీ బాగానే ఉంటాయి, కానీ క్రియల్లోకి వచ్చినప్పుడు అవి మనము చూపించాలి అనేది ప్రాముఖ్యంగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇట్స్ గాడ్స్ డూయింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. అండ్ చేసిన ప్రతి సేవ కూడా, సేవ అనే కదా, ఏ పరిచర్యను కూడా we have to make sure that we are humble in what we are doing, right? We need to give glory to God. And expectation విషయానికి వచ్చినప్పుడు, let us not expect. It's very hard, really frank ga maatladate, but God can do it if we have that prayerful attitude and asking God, where we don't expect, we just do it for the glory of God. So praise God. We hope that this session, this discussion will help you spiritually and how to be a practical ways, ఎట్లా మనము సేవ చేయొచ్చు, పరిచర్య చేయొచ్చు, ఆ పరిచర్యలో కూడా ఎలా దేవుడికి మహిమ తీసుకురావచ్చు. ఇది మీ అందరికీ, చూసే వాళ్ళకి ఈరోజు కానీ రాబో రోజులందరికీ ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని ఐఎమ్ లెర్నింగ్ ఎ లాట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫ్యామిలీస్. నేను ఈ ఫ్యామిలీస్ కలుస్తూ ఉంటాను. నేను చాలా తక్కువ వాళ్ళతో కాన్వర్జేషన్ నేను తక్కువ చెప్పాను, కానీ నన్ను అడిగితే నేను ఎన్ని అనుభవాలు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటా ఉన్నాను.
ఎంత వాళ్ళ దగ్గర ఎంత బెనిఫిట్స్ రిసీవ్ అయినంటే అది ఒక పెద్ద లిస్ట్ ఉంటుంది కూర్చోబెట్టి చెప్తే. సో ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ గాడ్ ఫర్ దిస్ పీపుల్ ఇన్ మై లైఫ్. నేను ఒకసారి కపుల్ ఇయర్స్ ముందు ఒక దగ్గర సాక్ష్యం పంచుకుంటా ఉండే. ఆ రోజు ఎందుకన్నా తెలియదు కానీ దట్ ఈస్ వెరీ ట్రూ. నేను అసలు ఇక్కడ యుఎస్లో ఉండగలిగాను, ఎంఎస్ చేయగలిగాను ఎంత హ్యాపీగా అంటే ఈ చర్చ్ నా జీవితంలో లేకపోయి ఉంటే అది డౌటే అనిపించేది నాకు. ఐ డోంట్ నో వై ఐ మేడ్ దట్ స్టేట్మెంట్. దెన్ లేటర్ ఐ రియలైజ్ దట్స్ వెరీ ట్రూ, రైట్? సో గాడ్ విల్ bless us so that we may be a blessing to others. Let us have that attitude of దేవుడు ఏదో మనల్ని ఆస్వాదించి నేనేదో ఇంకా ఉన్నత స్థానాలకు వెళ్ళిపోయి ఇంకా లగ్జరీస్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. ఎస్, గాడ్ మైట్ గివ్ us all those luxuries, not saying no కానీ, బట్ God is comforting us so that we may comfort others. God is blessing us so that we may be a blessing to others. Thank God for what He does in our lives, and thanking God for this time of discussion, time of small testimony. May this be a blessing to many other people.